and it is a privilege to share um, this topic called Christian ethics with you guys. God bless you all for participating in this manner. And when I came to know that you participate every week, it is give me a tremendous sense of joy and happiness, especially when we see younger generation catch the torch and carry it on. There's nothing more beautiful than to see the generation next actually loving the Lord and living for Him. And thank you all for your time that you gather here, committing yourselves to the Lord and also loving to listen to His precious word. We're going to talk on Christian ethics, and let me begin with a couple of verses taken from the book of Proverbs, chapter 4. Proverbs chapter 4, beginning from verse 23 to the last, that is verse 27. Proverbs chapter 4, verse 23 to 27. Let me read it for you. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth and a perverse lips, put far from thee. Let thine eyes look right on, and let eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. May God bless this few verses for our spiritual edification. Let me begin with this verse 23, which says, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay, our life, more than our actions, it is our reactions. Okay, so when the issues of life comes our way, the way you react to it, the way you respond to it, when challenges are thrown to you, when you are put into troubled waters, when you are put into testing times and trial times, the way you respond tells who you are. You will respond basing on the faith what you are having. And your faith is basing on the word, what you have read, what you have understood, what you have believed, and what you have been memorizing, what you have been practicing. So, Christian ethics talks about, it comes into picture when the situations in life, when comes our way, when we are not able to pinpoint to a particular scripture or a passage and then apply it. Okay, for example, if I want to tell a lie, okay, if I want to tell a lie, what do Christians do? Christians, when they look into the word, they will see the Bible says, thou shalt not lie. So very clearly, if I want to lie, and the Bible says not to lie, that means I should not be lying as a Christian. Now, for example, I will give an example. If somebody wants to get abortion, what does the Bible say about abortion? The Bible, any verse where it says about abortion? No. Or for example, euthanasia. Somebody wants to die as euthanasia. What does the Bible say? Now, in the Bible, it is not really written about that. For example, illegal drugs. If somebody wants to have illegal drugs, what does the Bible say? If somebody wants to smoke a cigarette, what does the Bible say? Now, the Bible, you cannot pinpoint and say, this verse talks about that situation. So, what do? That is where Christian ethics come into play. Do you understand what I said? I don't know if this session will be interactive or not. Yeah, no, it can be interactive. Yes, Anna. Yes, Anna. Okay, good. I think there are many Telugu audience, Anna. You can speak in Telugu also, Anna. I think it will be much better for us. Sare. Done, Anna. Okay, let me begin with one illustration. Oka sanga cheptanu nenu meeku.
మా ఆఫీస్లో ఐ జాయిన్, అప్పుడు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఉండేది. ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్లో నేను 1993లో చేరాను. 1998 వన్ కొలీగ్ సర్దార్ సత్విందర్ సింగ్ రాగి, వాడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు, వాడు చేరాడు. ఈ జాయిన్ ఇన్ 1998 ఆర్ 99. అప్పుడు వాడు నా కింద పెట్టారనమాట. అరే టీచ్ హిమ్ ది వర్క్ అని చెప్పేసి వాడు నాకు పెట్టారు. వాడు ఒక ఫ్యూ డేస్ అయ్యాక హీ వాంటెడ్ టు టేక్ పర్మిషన్ అండ్ గో. సో పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాలి, ఎలా అడగాలి అని చెప్పి నన్ను అడగాలి. ఏమన్నా అని అడిగాడు నన్ను. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ పర్మిషన్ అంటే ఏం చెప్పాలా, సార్కి ఏం చెప్పాలా అని అడిగితే దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ అవర్ ఇమ్మీడియట్ సార్ మిస్టర్ జిఎస్ శర్మ, అంటే సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ జిఎస్ శర్మ సార్ ఉన్నారు. ఆ శర్మ సార్ ఎట్లా అంటే కొంచెము మన మీకు జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా ఇంకా చర్చిల్ తెలుసు కదా మీకు. జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా ఎట్లా ఉంటాడు, బక్కగా వెరీ సీరియస్ లుకింగ్ ఉంటాడు కదా. మా జిఎస్ శర్మ సార్ మా సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ అలా ఉంటాడు. అయితే ఆయన అలా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనతో ఇలా యాక్టింగ్ చెయ్యి, ఈ డైలాగ్ కొట్టు అని చెప్పాను నేను. ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, దిస్ ఇస్ ద యాక్టింగ్ యూ హావ్ టు డూ, దిస్ ఇస్ ద డైలాగ్ యూ సే అండ్ జిఎస్ శర్మ సార్ విల్ గివ్ యూ పర్మిషన్ అని చెప్పారు. కానీ ఐ డౌట్ వెదర్ హీ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. దెన్ యూ హావ్ టు గో టు ద డౌన్ ఫ్లోర్. కింద మరి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు. ఆయన ఎట్లా అంటే మన విన్స్టన్ చర్చిల్ లాగా అనమాట, వెరీ పాజిటివ్ అవుట్లుక్ అట్లా అంటూ ఉంటాడు అనమాట సార్, పార్థసారథి సార్. సో ఆయన ఉంటే కనుక ఈ యాక్టింగ్ చెయ్యి, ఈ డైలాగ్ కొట్టు అని చెప్పా. శర్మ సార్ ఉంటే ఈ యాక్టింగ్ చెయ్యి, ఈ డైలాగ్ కొట్టు. ఈయన లేకపోతే పెద్ద సార్ ఉంటే పలానా యాక్టింగ్ చేయి, పలానా డైలాగ్ కొట్టు అని చెప్పాను నేను. నౌ దిస్ బాయ్ he goes to my immediate section officer GS Sharma sir cabin ki velte sir ledu. Then he goes down. Ellina oka 5 minutes ki sound dod పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు వీడు. was gasping ఇంకా నేను ఏమైపోయింది అనుకున్నాను నేను. చాలా సీరియస్ గా నారికి వచ్చాడు. సార్ you have told me that Sharma sir is there, this acting and this dialogue, did you tell or not? Yes, I told her. If it's not there, go down అన్నారు కదా. అవును, I told you. Then if the big sir, Parsa sir is there, you do this acting in this dialogue. చెప్పావు కదా సార్ అంటే చెప్పాను అని అన్నా. Sir, I went down, but both of them are there. I don't know what to do, so I came running back అని అన్నాడు వాడు. సో అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ నాకు చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ డి నాట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్. దెన్ ఐ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ సంథింగ్. అదంతా పక్కన పెట్టండి. అంటే నేను చెప్పేది అంటే క్రిస్టియన్ ఎథిక్స్ అనేది ఎక్కడ ప్లే వస్తుంది అంటే వెన్ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా పలానా పోర్షన్ ఆ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుతుంది అనేది అక్కడ లేకపోతే కూడా హౌ డు వి హ్యాండిల్ ఇట్ అనేది మనము నేర్చుకుంటాం ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ లో. దిస్ సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యు ఆర్ హంగ్రీ ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎ ఫిష్, బట్ ఐ విల్ టీచ్ యూ హౌ టు ఫిష్ సో దట్ నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ ఆర్ హంగ్రీ యూ కెన్ ఫిష్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎథున్సియా అనే ఒక టాపిక్, లేకపోతే అబార్షన్ అనేటువంటి ఒక టాపిక్, లేకపోతే ఇట్లాంటి కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ టాపిక్స్ గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అనుకో, నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ వస్తే దెన్ అగైన్ యూ ట్రై టు ఫాల్ బ్యాక్ ఆన్ సంబడి. అలా కాకుండా మీరే కనుక ఈ యొక్క రూల్స్ కనుక మీరు వాడుతుంటే కనుక ఇష్యూస్ ఇన్ లైఫ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్, ఇక్కడ రాస్తుంది కదా మనకి, when issues in life will come, we'll be able to handle. Right. Let me begin with a few things. Christian ethics is a branch of Christian theology that defines virtuous behavior. Virtuous ante a high moral standard behavior, which is right, which is wrong, anedi from a Christian perspective. That's exactly what is called Christian ethics. Sarana mari yoka Christian ethics gurinchi we will look into a situation. For example, నేను యూత్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక ఐ డోంట్ నో దట్ ఫ్యాకల్టీ ఆయన వచ్చేసి ఒక 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు మాకు. అంటే మేమంతా యూత్ గా ఉన్నప్పుడు డివైడెడ్ యూత్ ఇంటూ 3 టీమ్స్ గా చేసి ముగ్గురికి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అమ్జద్ ఖాన్ మన షోలేలో he was a villain. Amjad Khan in Bombay, he was driving his car నడుపుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే it was midnight, and at midnight లో when he was driving he saw a man on the road, and some hit and run case అనుకుంటా. that man was bleeding and అట్లా డైయింగ్ ఉన్నాడు అనమాట. సో అమ్జద్ ఖాన్ స్టాప్స్ హిస్ కార్ ఆపేసి ఆ వ్యక్తిని తీసుకొని అక్కడ ఇది మన నియర్ బై హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాడు. తర్వాత it was a కొద్దిగా లీగల్ కేసు కాబట్టి ఈవెన్ ఏ పర్సన్ ఫ్రమ్ పోలీస్ కేమ్. దాని తర్వాత when Amjad Khan wanted to go off,
Police did not leave him. చాలా సతాయించారంట అమ్జద్ ఖాన్ ని, చాలా సతాయించారన్నమాట. సో అమ్జద్ ఖాన్ later he tells one statement, I wanted to help, but because of this problem, so much issues చేశారు పోలీస్ వాళ్ళు, I decided not to help అని అన్నాడు. అంటే ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్, అంటే నేను ఇట్లా అయింది కాబట్టి నేను ఇంకోసారి హెల్ప్ చేయను అనుకున్నాడు. అమ్జద్ ఖాన్ సంగతి పక్కన పెట్టు. ఆ ప్లేస్ లో నువ్వు నేను ఉంటే గనక what will be our decision? Will we stop helping or will we continue to help? అదొక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా. ఇంకా సెకండ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. సెకండ్ క్వశ్చన్ వాజ్ లైక్ దిస్. Tomorrow you have you are in Hyderabad. Tomorrow morning you have a job interview in Bangalore. You have to go, but your train is waitlisted. Okay, train is waitlisted and there is no flight. You have to go. Now the train is full, so నీకు ఎట్లా అంటే నువ్వు అది జనరల్ క్లాస్ లో వెళ్ళాలా. జనరల్ క్లాస్ లో వెళ్తే ఒక 100 మంది కూర్చున్న దగ్గర 200-500 మంది ఉంటారు అక్కడ. సో నువ్వు అక్కడ వెళ్తే నీకు నిద్ర పట్టదు, నిద్ర సరిగ్గా ఉండకపోతే యూ కెనాట్ ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాపర్లీ. సో దే వాస్ వన్ ఏమంటారు, లోడర్స్ ఉంటారు కదా, పోర్టర్స్. వాళ్ళు వచ్చేసి, సార్ గివ్ మీ 100 rupees bribe, I will give you a berth. I will speak to TT and give you a berth అంటాడు. So do you bribe the TT? Other second question. Third question is a boy wanted to have a cycle. He wanted to have a cycle. So Sunday school teacher has taught that if you need anything, you must pray. So this boy starts praying, but his prayer is not answered. Inka cycle dorkaledu. So his another Sunday school boy, he tells him, God is also a forgiving God kabatti, why don't you steal one cycle, then ask God for forgiveness anantadu. So should this boy steal or not? నేను 3 questions మీ ముందుకు పెట్టాను. నేను ఒకటేమో అమ్జద్ ఖాన్ ది పెట్టాను, రెండోదేమో your interview in Bangalore where you do not have a seat, so in order to get a seat you have to bribe. So bribe ఇచ్చేసి నువ్వు ఇక్కడ సీట్ తెచ్చుకొని అక్కడ జాబ్ కొట్టేదాన్ని చూస్తావా, లేకపోతే నీకు ఫెయిర్ గా ఉండాలా? నేను బైబిల్ సేస్ నాట్ టు బ్రైబ్ అన్నాడు కాబట్టి బ్రైబ్ ఇవ్వకుండా నేను అట్లా నిలదీసి నా నిద్ర సరిగ్గా పోకపోయినా సరే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ పెర్ఫార్మ్ వెల్, ఈజ్ ఇట్ ఓకే అని అనుకుంటావా? లేకపోతే నాకు చెప్పినటువంటి the boy who wants to buy a cycle, he wants to have a cycle, but he could not get a cycle. So should he continue to pray or should he steal it and ask God for forgiveness? 3 things చెప్పాను నేను. 3 కూడా మరి క్రిస్టియన్ ఎథిక్స్ కి సంబంధించిందే. What you will do, I don't know, ఇది ఇంటరాక్టివ్ గా మరి ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు, I don't know, but I'm asking you these questions. What you will do? Anyone, ఒకళ్ళు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? Can somebody tell me about the first one? If you are in Amjad Khan's place, will you stop helping because you have been put into a difficult situation? నీకు ఆ పోలీస్ వాళ్ళు డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ పెట్టారు. Yes, Naren. We'll do help అన్న. నేను ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తాం. హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటావు. ఓకే, గుడ్. 1 second. అది రిపీట్ లా. Thank you. You said you'll help me. You will help. You will continue to help అన్నావు కదా? Yeah, అన్న. Yeah, good. Thank you. Okay, second situation. You have an interview. Maybe somebody else can answer. You have an interview tomorrow in Bangalore, but because of wait list, you are not able to get a berth. ఒక 100 rupees bribe తోటి నీకు berth వస్తుంది. So you can sleep well. Next day you can perform well. అలా చేస్తావా? లేకపోతే మన బ్రైబ్ ఇవ్వకూడదు కాబట్టి మనము కష్టమైనా సరే అలానే వెళ్తాను అని అనుకుంటారా? Somebody can answer. నేనైతే ఇస్తాను 100 rupees. బైబిల్లో మరి thou shalt not bribe అని ఉంది కదా, మన బ్రైబ్ చేయకూడదు ఉంది కదా. Okay, yeah, Subhakar, I'll take your thing on face of it. I'll take it. Okay, practical, you are talking about practical. ఎందుకంటే చాలా మంది బైబిల్ అనేది they have confined it to church and outside they have some other set of rules. Yeah, thank you Subhakar, I appreciate it. Third one, cycle కావాలా? సైకిల్ దొరుకుతుందా? సైకిల్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు సైకిల్ ఇస్తలేదు కాబట్టి a friend told him, why don't you steal a cycle and ask God for forgiveness? That is easy అని అన్నాడు.
what should this boy do? సైకిల్ ఏమో కానీ అన్న మిగతా ఏరియాస్ లో కంపల్సరీ ఇలానే చేస్తాం. Exactly. Very true. Yeah. ఒక మాట సామెతల గ్రంథం Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28 and verse 9. Proverbs chapter 28 and verse 9 లో ఏమని రాసి ఉంటుందంటే, please read. If anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Exactly. ఇప్పుడు బైబిల్లో ఏం రాసిందో, వాట్ డస్ ద బైబిల్ సే అనేది కనుక మనము తవ్వి మనము చూడకుండా, okay, we don't take pains to see what the Bible says, and we put our Christian mask, holiness mask తీసుకొచ్చి holy 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 in the what I surrender all అని చెప్పుకుంటున్నాం, and we keep praying. Even our prayer లో తప్పేం లేదు, but since we are not scriptural, our prayers are detestable. అందుకే ఇప్పుడు మా చర్చ చెప్తుంటా, if to be spiritual is to be scriptural. To be spiritual is to be scriptural. చాలా సార్లు we try to limit the Bible only to the four walls within the church or in our home. అక్కడికే పెట్టేసాం కానీ we are not carrying the Bible into a workplace. వర్క్ప్లేస్ లో ఎలా ఉండాలి అనేది మనము చేయట్లేదు. మనం ఒక మాట చెప్పేది ఏంటంటే, సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ లైఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మ్యారేజ్ గురించి, మ్యారేజ్ ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అని ఉంటే బైబిల్ హస్ నో క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలా, ఎవరు పెళ్లి చేసుకోవాలా లేదు, కానీ ఒకటి, ద పర్సన్ షుడ్ బి ఇన్ ద లార్డ్, ఒకటి దేవుని యందు అయి ఉండాలా. రెండోది ఏముంటుందంటే, ఒక బ్యాచిలర్ అయినా సరే, ఒక స్పిన్స్టర్ అయినా సరే, లేకపోతే ఒక విడో ఆర్ విడోవర్ ఉండాలి అని చెప్పి బైబిల్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంది. దాని తర్వాత దెర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్తా చూడండి, కొంతమంది ఏమో బైబిల్ ని పక్కన పెడుతుంటే కొంతమంది దాన్ని తప్పుగా యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఒక వన్ బాయ్ ప్రేడ్ దట్ హీ వాంటెడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ హీ వాజ్ నాట్ డిసైడెడ్ హూ టు గెట్ మ్యారీడ్. ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో తెలియకపోతే ఆయన యొక్క డైలీ బై డివోషన్ లో he happened to read John chapter 14. అక్కడ ఏమని రాస్తుందంటే, Jesus says, I am the way, the truth and the life. I am the way, the truth and the life కదా. దీంతో దేవుడు ఏం మాట్లాడా అని ఆలోచించి, ఓహో టీ తీసేస్తే ట్రూత్ లో రూత్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఐ షుడ్ మ్యారీ రూత్ అనుకున్నాడు అంట వాడు. అలాగనే ఇంకొకసారి మన ఒక ఆయన he wanted to go to ఢిల్లీ, ఆయన ఢిల్లీకి వెళ్ళాలా, ఒక పని మీద వెళ్ళాలా, ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే ఒక జాబ్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. he wanted to go. ఆ రోజు మార్నింగ్ he happened to read Isaiah 52. ఒకసారి చూద్దాం, అది Isaiah 52. Isaiah 52 లో కేజేబీ వర్జన్ నేను చదువుతాను చూడండి. ఇక్కడ Isaiah 52 లో verse 12 లో ఏమని రాస్తుందంటే, for ye shall not go out with haste nor go by flight, for the Lord will go before you. ఇక్కడ ఏమని రాస్తుంది, you shall not go out with haste nor go by flight. అంటే ఫ్లైట్ లో పోవద్దని ఉంది కదా అని చెప్పేసి వాడు పోవటము మానేశాడు. నౌ దిస్ ఈస్ మిస్ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఒకటేమో పీపుల్ ఇగ్నోర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఇగ్నోర్ చేస్తారు కొంతమంది. అంటే ఇప్పుడు మనం చదివాం కదా, ధర్మశాస్త్రంను విడమనకుండా చెవిని తొలగించుకుని వాని యొక్క ప్రార్థన చేయము. కొంతమంది ధర్మశాస్త్రం వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దే ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, దే ఇగ్నోర్ ఇట్. సమ్ పీపుల్ దే మిస్ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్, దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ డిసోబే చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. చూద్దాం మనం ఇర్మియా గ్రంథము 44వ అధ్యాయము, చాప్టర్ 44, verse 15 and 16. Yeah, somebody can help in reading. Yeah. Then all the men who knew that their wives were burning incense
to other gods along with all the women who were present, a large assembly, and all the people living in Lower and Upper Egypt said to Jeremiah, "We will not listen to the message you have spoken to us in the name of the Lord. We will certainly do it. We will not listen to the message you have spoken to us in the name of the Lord. We will, yeah." అంటే నేను 3 kinds of people చెప్తున్నా. Some people, అంటే ఇందాక శుభాక చెప్పినట్టుగా, they know what is been said in the Bible, but they still disobey. అదే disobedience. కొంతమంది ఏమో ignorance. బైబిల్లో ఏం రాసిందో they don't even know. The third kind of people who are actually ఏమంటామంటే willful disobedience. There are some people who misinterpret. తప్పుగా అర్థం. ఇందాక నేను చూపించా కదా, ఐజైయా చాప్టర్ 52 verse 12 లో thou shalt not take a flight. లేకపోతే జాన్ చాప్టర్ 14 లో ఐ యామ్ ద వే ద ట్రూత్, అంటే ట్రూత్ లో టీ చేసేసి రూత్ అంటే దేవుడు రూత్ని పెళ్లి చేసుకోమన్నాడు అని చెప్పేసి మిస్ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తుంటారు. సో 3 డేంజర్స్ చెప్పాను. ఒకటేమో ఇగ్నోరెన్స్, ఒకటేమో డిసోబీడియన్స్, ఇంకోటేమో మిస్ఇంటర్ప్రెటింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ 3 డేంజర్స్ మనకు ఉన్నాయి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే క్రిస్టియన్ ఎథిక్స్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద బైబిల్లో రాయకపోయినా సరే, ఇప్పుడు తాగచ్చా లేదా సిగరెట్ తాగచ్చా అంటే బైబిల్ ఎక్కడ లేదు. బట్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము హోలిస్టిక్ గా మనం బైబిల్ చదవాల్సినటువంటి అవసరత, బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది. సో నేను అంటే టైం బట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఒక మన పదాజ్ఞలు తీసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ టేక్ 10 కమాండ్మెంట్స్ తీసుకుంటాము. ఏది నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయంలో ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 20 లో రాసేటువంటి 10 కమాండ్మెంట్స్ తీసుకొని ఉట్టిగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ వ్యూగా మన లైఫ్ స్టైల్లో ఒకసారి మనం దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేద్దాం. అంటే క్రిస్టియన్ ఎథిక్స్ ఎంత బాగా మనము చేస్తున్నాము లేకపోతే చెయ్యట్లేదు. ఇఫ్ ఎవర్ అవర్ హార్ట్ డజంట్ కండెమ్ us, ఏమని రాస్తుంది అక్కడ 1 John లో ఏమని రాసి ఉంటుందంటే, beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence with God. సో ఈ ఒక 10 commandments లో ఒకసారి మనం చూద్దాము whether our hearts are condemning us. దేవుడు మన if our hearts are condemning us అంటే మనం తప్పు చేస్తున్నాము అని చెప్పి మన యొక్క హృదయం మనకు చెప్తుంటే మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చి క్షమాపణ పడి మనం దిద్దుబాటు మనం పొందుకుందాము. సో 10 commandments నుంచి నేను జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ ఏ ఓవర్ వ్యూ. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 20 and verse 3 లో ఏమని రాసి ఉంటుందంటే, యూ షల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ గాడ్స్ బిఫోర్ మీ. నీకు నేను కాక వేరే దేవుళ్ళు ఎవరు కూడా ఉండకూడదు. అంటే ద సావర్నిటీ ఆఫ్ గాడ్, ఆల్ నోయింగ్ గాడ్ అండ్ ఆల్ పవర్ఫుల్ గాడ్, అన్ని తెలిసినటువంటి దేవుడు, అన్ని జరిపించేటువంటి దేవుడు, అన్నిటి మీద అధికారం ఉండేటువంటి సూర్యుడు చెప్పాడు, ఇదిగో ఇటు నుంచి బయలుదేరి అన్నాడు. సూర్యుడు బయలుదేరుతున్నాడు. భూమికి చెప్పాడు ఇలా తిరుగు అలా తిరుగు అని అన్నాడు, భూమి తిరుగుతుంది. చంద్రుడికి పని చెప్పాడు, చంద్రుడికి పని చేస్తుంది. ఏమంటారు అక్కడ క్లౌడ్స్ కి చెప్పాడు, క్లౌడ్స్ పని చేస్తుంది. దేవదూతలకు చెప్పాడు, దేవదూతలు కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ, హూ ఇస్ రూలింగ్ యువర్ లైఫ్? లెట్ ద పీస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ రూల్ యువర్ హార్ట్స్ అంటారు కదా. ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనకి ప్రభువును రక్షకుడై ఉండాలి. చాలా మందికి యేసయ్య రక్షకుడుగా కాదు కానీ ప్రభువుగా వద్దు. దే వాంట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ ఎ సేవియర్ బట్ నాట్ యాజ్ ఎ లార్డ్. అది అలా కుదరదు. ప్రభువును రక్షకుడై ఉండాలి, లార్డ్ అండ్ సేవియర్, నాట్ ఆర్ సేవియర్. When we are talking about is Mindspace fellowship lo unnatuvanti these young guns, I'm talking to you guys. I'm asking you, who is leading your life? If God is not leading your life, if God is not ruling your life, somebody else is ruining your life. Somebody, అది నీ సెల్ ఫోన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే నీ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే నీ నిద్ర ఉండొచ్చు, నీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. thou shall have no other God బిఫోర్ మీ అంటే నిన్ను నడిపించేది దేవుడు కాక ఇంకెవరు కూడా ఉండకూడదు. Now we are talking about ethics. Now ethics లో నీ యొక్క ethics లో just see what is influencing you, who is influencing you. Is the Bible in the influencing factor? Is God your influencing factor? ఒకసారి నువ్వు పరీక్షించుకో. ఓకే, క్విక్లీ రన్ త్రూ ఆల్ దిస్ థింగ్. మిగతా 9 కూడా అప్లికేషన్ కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఇఫ్ ఎవర్ నీ దేవుని యొక్క ప్రభుత్వము నీ మీద లేకపోతే కనుక, ఇఫ్ ద లార్డ్షిప్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ నాట్ ఆన్ యువర్ లైఫ్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రిపెంట్ అండ్ లీవ్ ఇట్. ఈ రోజు నుంచి బైబిల్ ఏముంది తెలుసా? ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ మ్యాన్ టు ఆర్డర్ హిస్ ఓన్ స్టెప్.
నరుడు అంటే మానవుడు ఆయన నడవటానికి కావాల్సిన జ్ఞానం వాడికి లేదు. ఒక ఎంప్లాయ్ లాగా ఎట్లుండాలో నీకు జ్ఞానం లేదు. ఎస్, దెర్ ఆర్ అన్గాడ్లీ పీపుల్ హు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. కానీ బిబ్లికల్ స్టాండర్డ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. యాజ్ ఎంప్లాయ్ ఒక బిబ్లికల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. యాజ్ స్టూడెంట్ ఎట్లుండాలా, ఒక హస్బెండ్ లాగా ఎలా ఉండాలా, ఒక వైఫ్ లాగా ఎలా ఉండాలా, ఓకే, ఒక ఫాదర్ గా, ఒక మదర్ గా, ఒక చైల్డ్ గా, ఒక గ్రాండ్ సన్ గా, ఒక గ్రాండ్ డాటర్ ఎలా ఉండాలా, బైబిల్లో స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే 10 కమాండ్మెంట్స్ నుంచి మనం క్రిస్టియన్ ఎథిక్స్ చూస్తుంటే కనుక, నిన్ను దేవుడు కాక ఇంకెవరు నడిపించినా సరే అది తప్పు. కాబట్టి యూ అండ్ ఐ నీడ్ టు కరెక్ట్ అవర్ సెల్స్. సెకండ్ చూద్దాం మనం. సెకండ్ ఏమని రాస్తుందంటే, ద సెకండ్ కమాండ్మెంట్ టాక్స్ అబౌట్ యూ షల్ హ్యావ్ ఏమంటారు, యూ షల్ నాట్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎనీ ఐడియల్. ఎటువంటి విగ్రహం అయినా నీవు చేసుకోవద్దు. ఎటువంటి విగ్రహం నువ్వు చేసుకోవద్దు అంటే, యూ షల్ గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ యూ stewards of his creation. God has made you as a guardian of this planet. సరేనా? మరి ఈ యొక్క స్టూవర్షిప్ లో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? ఒకసారి మనం దేవుడు మనకు అప్పగించింది మనము దాన్ని మనం నమ్మకంగా మనం చేయకుండా మన సొంతగా మనం ఏమైనా చేస్తున్నామా? బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ క్రిస్టియన్ ఎథిక్స్. ఆర్ యూ మేకింగ్ ఎనీథింగ్ యాజ్ అన్ ఐడియల్? ఒకసారి మనము ఎగ్జామిన్ చేసుకుందాం. థర్డ్ వన్ చూద్దాం. ఆనర్. సో థర్డ్ వన్ టాక్స్ అబౌట్ యూ షల్ నాట్ యూజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇన్ వెయిన్. ఓకే, ఆనరింగ్ గాడ్స్ క్యారెక్టర్. ఆనరింగ్ గాడ్స్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు యూ కాలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మన దేవుని బిడ్డ అని చెప్పుకున్నావు. కుక్క పిల్లకి ఒక బుద్ధే ఉంటది, పంది పిల్లకి పంది బుద్ధే ఉంటది. మరి దేవుని బిడ్డ అని చెప్పుకున్నట్టు నీవు మరి దేవుని బుద్ధి ఉందా? ఈస్ గాడ్ గ్లోరిఫైడ్ బై యువర్ లైఫ్ స్టైల్. కుక్క పిల్లని చూసి అది కుక్క పిల్ల అని చెప్పొచ్చు మనం, అవునా? ఏనుగు పిల్లని చూసి ఏనుగు పిల్ల అని మనం చెప్పొచ్చు మనం. నిన్ను చూసి నువ్వు దేవుని బిడ్డ అని దేవుని మనం చెప్పగలుగుతారా? బట్ కెన్ పీపుల్ సే దట్? సో ఐ విల్ జస్ట్ సేయింగ్ లిప్ వర్షిప్ అంటే people, Bible says people praise me out of their lips but not with their hearts. అలాగా మనం ఉన్నామా? Do we mean what we say? When you say that you are a child of God, when you say that you are a Christian, do you really mean it? Do you bring honor to God by the way you live, the way you talk, the way you think? Let us not limit Christ or God to ఒక రూమ్ కి, ఒక బుక్ కి, ఇలాంటి ఒక బుక్ అంటే బైబిల్, ఒక రూమ్ అంటే ఒక చర్చ్ బిల్డింగ్ కి మనం పరిమితం చేయొద్దు. మన లైఫ్ స్టైల్లో దేవునికి ఘనత రావాలా? దేవుని నామము పెట్టుకున్నటువంటి నీవు ఆయనకు మహిమ వచ్చేటట్టుగా నేను ఉండాలి. ఫోర్త్ వన్, బైబిల్ సేస్ ఇన్ ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 20 and verse 8, 9, 10, 11 అక్కడంతా కూడా మనం చూస్తే కీప్ సాబత్ అండ్ మేక్ ఇట్ హోలీ అంటాడు. అక్కడ చెప్తూ ఏమంటాడంటే 6 days యూ షల్ వర్క్ అంటాడు. 6 దినాలు పని చేయాలా, ఒక దినము విశ్రాంతి చేయాలా. అయితే మనకి ఎట్లుందంటే కొంతమందికి అంటే ఇక్కడ అంటే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ యూ, బట్ దేర్ సమ్ పీపుల్ ఒక రోజు వాడు విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు, బాగానే ఉంటది. ఈ 6 దినాలు కూడా ఆఫీస్ లో విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు వాడు. దే ప్రిటెండ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ వర్క్. ఏమి చేయరు వాడు. 6 days you must work. By the sweat of your brow you should eat. We are talking about Christian ethics. Are you working or are you acting as if you are working? A workman deserves his wages. Are you really earning your wages, or are you cheating your management or your company? There are some people ఒక సండేనో సాటర్డేనో ఒకసారి మిడ్ వీక్ లో ఎప్పుడో మనకి వీక్ ఆఫ్ వస్తుంది. ఆ వీక్ ఆఫ్ లో అక్కడ ఫిజికల్ రెస్ట్ మనకి కావాలా, రెండోది స్పిరిచువల్ ఏమంటారు రిఫ్రెష్మెంట్ కావాలి మనకి. వి మస్ట్ రిఫ్రెష్ అవర్ స్పిరిట్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఇట్ ఈస్ మై డే, ఇది నా డే అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ తోటి సమయం గడపటమో, లేకపోతే సినిమాలో, షికార్లో, దే డూ వాట్ నాట్. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే టేక్ రెస్ట్. ఒక డే రెస్ట్ తీసుకోమంటున్నారు. దేవుని రిఫ్రెష్ కామంటే వాడు రెస్ట్ తీసుకోడు, దేవుని రిఫ్రెష్ కాడు, బయట అంతా వాడు
టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ సేమ్ పర్సన్ మిగతా 6 days లో కూడా వాడు అక్కడ యూ షల్ లేబర్ 6 days షల్ ఈ లేబర్ అని ఉంటే వాడు పని చేయడు. లెట్ us talk about వర్క్ ఎథిక్స్. పని దొంగలు చాలా మంది ఉన్నారు. దే ప్రిటెండ్ యాజ్ ఇఫ్ దే వర్క్, కానీ వాళ్ళు వర్క్ చేయట్లే. వాళ్ళు do we honor God? Do we honor God with our work? ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుందాము. We one day we have to give an account. The time what God given us, life is nothing but it is made up of time. Okay, నీ లైఫ్ ఏంటిదంటే నీ టైమే. ఈ టైం ని నువ్వు ఎలాగా నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావు. 6 days are you working in such a manner which actually brings pleasure to God? వర్క్ గురించి మాట్లాడితే I'll ask you one question. ఈ పని అనేది పాపము చేశాక వచ్చిందా, పాపం చేయకముందు వచ్చిందా? ఆదాం పాపం చేశాక వచ్చిందా, పాపం చేయకముందు వచ్చిందా? A question please. చేయకముందే వచ్చింది. Exactly, thank you. So work is been given by God. God works. He wanted Adam to work. We also should work. In fact, ఫస్ట్ దేవుడు మానవుడికి పెట్టింది ఉద్యోగమే. దాని తర్వాత కుటుంబం పెట్టాడు అక్కడ కదా. ఇప్పుడు చాప్టర్ 2 verse 15 ఉంటుంది. God put Adam in the garden and made him to work. అక్కడ దాన్ని చేసి దాన్ని నువ్వు తినాలని అన్నాడు. దాని తర్వాత పని చేస్తుంటే ఎక్కడ చాప్టర్ 3 లో ఎక్కడ మనకి అది అవ్వనిచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాము. సో వర్క్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కెన్ పీపుల్ అంటే నీ పైన ఉన్నటువంటి వారు కానీ, నీ కింద ఉన్నటువంటి వారు కానీ, నీ కొలీగ్స్ కానీ నీ యొక్క వర్క్ ఎథిక్స్ ని చూసి యువర్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పగలుగుతారా? కెన్ పీపుల్ సే దట్ యువర్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్? మీకు ఐ థింక్ బయోమెట్రిక్ ఉంది అనుకుంటా ఆఫీస్ లో. ఐ డోంట్ నో మీకు ఎట్లుందో తెలియదు. మా ఆఫీస్ లో వీ హావ్ దట్ సిగ్నేచర్స్. 9 o'clock ఆఫీసు, 10:30, 11 వచ్చి కూడా 9 o'clock సిగ్నేచర్ పెడతారు. వర్క్ ఎథిక్స్. Do we go what popularity people are doing, or do we do what is right in the sight of God? వాడు 5:30కి ఆఫీస్ అంటే వాడు ఎప్పుడు 3 గంటలకు వెళ్ళిపోతాడు. వాడు 5:30 పెట్టేస్తాడు. వాడు యూనో దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. నలుగురితో పాటు నారాయణ అనుకున్నాం మనం. మన ఒక క్రిస్టియన్ యొక్క వర్క్ కల్చర్ అండ్ అన్గాడ్లీ పీపుల్ హూ డూ ఫ్రాడ్, వాళ్ళకి మనకి తేడా లేకుండా మనకు అట్లా అయిపోయింది. అది ఒక్కటి ఏంటంటే సండే రోజు మనము దేవునికి హల్లెలూయా స్తుతి మేము ఒక భజన చేస్తాం అంతే. అది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. సో 3 things చెప్పాను నేను. నెంబర్ 1, sovereignty of God in your life, the lordship of God in your life. Second thing, stewardship. Third thing ఏం చెప్పానంటే honoring God by the way you are. Number 4, work and rest. Sabbath day గురించి చెప్పాను. Number 5, Exodus chapter 20 and verse 17 ఉంటుంది. honor your father and mother. తల్లిదండ్రులను సన్మానించు. నీ ఆఫీస్ లో నీ ఇమీడియట్ సెక్షన్ మేనేజర్ కూడా నీకు బాసే. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ ఫాదర్. ఒక విధంగా చెప్పండి, మన ఈవెన్ మోడీ, కేసీఆర్ ఆల్సో దే హావ్ గాట్ ఈవెన్ గాడ్ హస్ పుట్ దోస్ అథారిటీస్ అబవ్ యూ. నీకన్నా తక్కువ చదువుకున్నారేమో, నీకన్నా తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందేమో, నీకన్నా తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉందేమో. ఎన్నిసార్లు ఆ యంగ్ పీపుల్ వాళ్ళ అమ్మ నాయన నువ్వు కామా నువ్వేం చదవలే అని అందరూ. బైబిల్ ఆ సిచ్యువేషన్ లేదేమో, బట్ స్టిల్ ఆనర్ అన్నప్పుడు మనకి వి మస్ట్ థింక్ బ్రాడ్లీ. Are we really regarding our elders, regarding our superiors, regarding those people in authority, and we say we are Christians? అడు ఒక పైన అధికారి కొంచెం తప్పు చేస్తే తీసుకుపోయి వాడిని ఒక రఫ్ ఆడిచ్చేసి వస్తాం మనం. వి కాల్ us as Christians. మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చి దేవుని ప్రేమ ఇదిగో అని పాటలు పాడతాం. How is our obedience to our authorities? God has put those authorities. ఎలా ఉంది మన యొక్క స్వభావం? Do we respect them? Do we regard or respect them from our heart? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాం మీకు. Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19 and verse 32. Stand up in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere your God. I am the Lord. తల తెరిచిన వాని ఎదుట
లెగిసి ముసలి వాని యొక్క ముఖము కనపరిచి నీ దేవునికి భయపడము. దేవుడు భయపడతా అని చెప్పి మాట కాదు, కనిపించేటువంటి అక్క పెద్దలు, elderly people, aged people, superiors, authority, learn to respect them. By respecting them, that is equal to revering God. దేవుడు పెట్టేటువంటి అధికారులకు నువ్వు లోబడకపోతుంటే కనుక దేవుని నువ్వు లోబడినట్టే. You're talking about Christian ethics in our homes, in our society, in our office. Okay, let us talk about the sixth commandment. Sixth commandment ఏముంటది? Thou shalt not murder. Do we respect the co-human being? ఒక మనిషిని అసలు ఒక 90s లో, లేట్ 90s లో నేను చెన్నైలో ఒక కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక నెల్లూరు నుంచి ఒక పాస్టర్ ఏమన్నాడు తెలుసా? పాస్టర్ అంటే నాకే ఏమన్నాడంటే, అన్నా వాడిని నాలుగుతోటి నలిపేయాలన్నా అన్నాడు. వాడు ఏం చేయాలంట? నాలుగుతోటి నలిపేయాలా అంటే పీపుల్ హ్యావ్ నో రిగార్డ్ ఫర్ ఎ పర్సన్. అక్కడ మర్డర్ అంటే మాటలతో చంపేస్తారు కొంతమంది. ఫిజికల్ గా కిల్లింగ్ ఉంది, ఫిజికల్ కిల్లింగ్ ఇస్ రాంగ్, బట్ అగైన్ వాళ్ళని ఎమోషనల్ గా చంపేస్తాం. యూనో సమ్ పీపుల్ మన యొక్క మాటలు బట్టి లీడ్ దెమ్ టు కమిట్ సూసైడ్. సూసైడ్ వెళ్ళకపోయినా ఒకసారి పిచ్చివాడైపోతాడు వాడు, లేకపోతే వాడికి ఆ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ లో వాడు పడిపోతాడు. వాడు యూనో హి విల్ ఫాల్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. అక్కడ బైబిల్ ఏమంటే ఎస్టీమ్ అదర్స్ బెటర్ దెన్ యూ అని అక్కడ బైబిల్లో రాసుంటే, మనం వాడిని గురువు కన్నా హీనంగా చూస్తుంటాం. మనం అంత మట్టిగా కాదు, మనం ఆ చుట్టూ అందరికీ చెప్తాం, ఈడిట్ట చేశాడు, ఈమెట్ట చేసింది. వి కీప్ వాడిని ఎంత చిత్రవాదం అంత చేస్తుంటాం మనం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ దట్ పర్సన్, వి యాక్చువల్లీ పుట్ హిమ్ డౌన్ అండ్ వి కాల్ ourselves as Christians. బైబిల్లో ఉంటే thou shalt not murder అని రాసిందండి, బట్ దీని గురించి రాసలేదు కదా. అంటే that person is created in the image of God. నీకు గుర్తుందా? Do you realize that? Let us learn to respect people. Disrespecting people, rejecting people, disregarding people, God hates. God hates. Okay, let us move on to the seventh one. Seventh one ఏమని రాస్తుందంటే, you shall not commit adultery. We talk about sexuality and marriage. గుడ్డ మీద చేసుకో చెప్పండి. ఆర్ యు ప్యూర్? Let's talk about the pornographic nature, what you're having, the sexual immoral thoughts, what you're having. Actually, ఇంకా బైబిల్ ఏమంటే టు అవాయిడ్ ఫార్నికేషన్ గెట్ మ్యారీడ్ అన్నారు. కానీ మ్యారీడ్ పీపుల్ చేసే పనులు చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా ఉంది. బయటికి భక్తిగా కనిపిస్తుంటే లోపల శక్తి లేకుండా అసత్యంలో జీవించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ కాలింగ్ us as a Christian, but where are your ethics? చర్చ్ లో ఏమో ఒక సెయింట్ పిక్చర్ ఇస్తుంటాం మనము, బయట ఏంటో you know it. People have reduced the sanctity of marriage. Sad to say, churches lo అయిపోయింది. I'm telling you, Christian jargon బాగుందమ్మా. Oh, hallelujah, praise the Lord, but by the Bible says this, Bible says that. Oh, I know. ఒక్కొక్కరు సిఎస్ పర్సన్ కి తప్పేం లేరు, మాటల్లో లేరు, చేతల్లో నాకు అనిపిస్తుంది సేటం కూడా సిగ్గుపడతాడేమో మరి. దేవుడు అంట నీ వల్లే కదా నాకు అవమానం. Because of you, my name is blasphemed. Calling ourselves as Christians. Can the women around you, can the men around you, ఆడోళ్ళే తక్కువ లేరమ్మా, ఆడోళ్ళు ఏం తక్కువ లేరు. బైబిల్లో రాసింది 1000 మందిలో ఒక్కడన్నా మంచిగా ఉంటాడని, ఆడోళ్ళు లేనే లేరు. I cannot find anybody అని అంటాడు అక్కడ భక్తుడు. ట్యూనింగ్ ట్రిగర్ చేస్తారు, దే ట్రిగర్ ఇట్.
how is our Christian ethics in terms of our sexuality and marriage? Okay, let's move on. Eighth one చెప్తా. Eighth one ఏంటిది అక్కడ? Thou shalt not steal. Thou shalt not steal. Okay. అంటే పొరుగు ఏది కూడా నువ్వు ఆశించద్దు. నేను ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తుంటా. Isn't it strange? People buy the things with the money they don't have. ఎందుకంటే లోన్, జీరో ఇంట్రెస్ట్ లోను, జీరో ఇన్స్టాల్మెంట్ లోను, ఒక్క పైసా కూడా ఏదది ఇన్స్టెంట్ గా కట్టకుండా నీకు లోన్ ఇచ్చేస్తుంటాడు వాడు. బజాజ్ ఫైనాన్స్, కోటక్ మహీంద్రా, ఇంకేదది ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి, HDFC ఇట్లాంటివన్నీ. Isn't it strange? People buy things with the money they don't have to buy the thing they don't need to please the people they don't like. Okay? తప్పు లేదు. అప్పు చేసన్నా కొంటాడు వాడు. ఏ కొనాలా? ఆ చిన్న టీవీ వద్దు, పెద్ద టీవీ, బ్లాక్ అండ్ వైట్ వద్దు, కలర్ టీవీ 32 inches కొనాలా. దే డోంట్ నీడ్ ఇట్. అసలు ఆ ఇంట్లో స్పేస్ లేదు. అప్పు చేసన్నా కొంటాడు. ఆడికి అవసరం లేనిది అప్పు చేసన్నా కొంటాడు. ఎందుకు? ఆడికి కంపారిటివ్ ఇంకోడుకో ఉందన్నమాట. వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి మనకు కావాలి. పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆడికి కారు ఉంటే నాకు కారు ఉండాలి. వాడి దగ్గర ఏదది స్ప్లెండర్ ఉంటే నాకేది ఎన్ఫీల్డ్ కావాలా. ఎన్ఫీల్డ్ ఉంటే ఇంకో డుకాటి కావాలా. పులిని చూసి I'm telling you, if we learn to work for our needs, we will have sufficiency. But people don't work for their needs, but they work for their greeds. అవసరతల కొరకు మనకు వచ్చే 10,000, 20,000, 30,000 మనకి సరిపోతుంది. మన ఇంటికి సరిపోతుంది, మన ఇతరులకు ఇవ్వడానికి ఉంటుంది, పరిచయం ఉండడానికి సరిపోతుంది. మనం ఏమైందంటే వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ అవర్ గ్రీడ్స్. అవసరతల కొరకు కాదు, ఆశల కొరకు, అత్యాశల కొరకు, దురాశల కొరకు మనం పనిచేస్తున్నాం. ఒక సెల్ ఫోన్ ఉంటే ఇంకొక సెల్ ఫోన్ కావాలా. ఆ సెల్ ఫోన్ లో ఒక సిమ్ ఉంటే ఇంకొక సిమ్ కావాలా. మామూలు ఇయర్ ఫోన్ అంటే హెడ్ ఫోన్ కావాలా. యూనో ఆ మానవుని యొక్క ఆశకి అంతులేదు. అసలు బైబిల్లో ఇన్ John chapter 6 and verse 27 యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు ఒక మాట చెప్తారు. John chapter 6 and verse 27, it says like this: labor not for the meat that perisheth. Ante labor not to become rich, but labor for the దేని కొరకు అంటే అక్షయమైనటువంటి ఆహారం కొరకు మనము కష్టపడాలా. అక్షయమైనటువంటి ఆహారం కొరకు కష్టపడకూడి, కానీ నిత్య జీవము కలుగు అక్షయమైన ఆహారం కొరకే కష్టపడుడి. యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నాట్ స్టీలింగ్, trying to acquire things. అక్కడ అంటాడు, అక్కడ మలాకిలో ఇంటికి ఇల్లు, స్థలానికి స్థలము, అది ఇది అది. ఎందుకంటే వాడి దగ్గర ఉంది నాకు కావాలి, నాది నాకే కావాలా, వాడిది నాకే కావాలా. మా దగ్గర ఒక ఆమె ఉంది, ఆమెకున్న స్థలము ఎవ్రీ టైమ్ షీ ఫైట్స్ విత్ ద నైబర్. నాకు ఇంత కావాలా. మన చైనా వాడు చేస్తాడు కదా, ఇంకా నాదే, ఇంకా నాదే, ఇంకా నాదే, ఇంకా నాదే, ఇంకా నాదే. ఎంతసేపు అక్వైరింగ్ లోనే మనం ఉన్నాము. లెట్ us learn to be content with what God gives us. మనకి దేవుడు ఎంతైతే పెట్టాడో అంతలోనే మనము ఉండటానికి నేర్చుకుందాము. దానికన్నా ఎక్కువగా మనం ఉండటానికి అటువంటి ప్రయత్నం మనం చేయకూడదు. కింద చెప్తాడు, అది వర్స్ 9, 9th కమాండ్మెంట్ లో 9th కమాండ్మెంట్ ఏముంటుందంటే యూ షల్ నాట్ గివ్ ఫాల్స్ టెస్టిమనీ అని అంటాడు. ఓకే, నౌ లెట్ us see, మనం సత్యమే మాట్లాడాలా. సత్యం అనేది మనలో ఉండాలా. అసత్యమైనటువంటి పనులు మనం ఎన్ని మాట్లాడాం మనం. గాడ్ ఇస్ ట్రూత్. దేవుళ్ళు అసత్యం అంటూ లేదు. బట్ సత్యము కానిది, మా చర్చ్ ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు, శ్రావణ్. ఓకే, శ్రావణ్ ఈజ్ వర్కింగ్, అదేదో కంపెనీలో పనిచేస్తారమ్మా. అక్కడ ఏమైందంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫారిన్ వాళ్ళ దగ్గర ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవాలి. సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చనర్ ఉంటుంది, దానికి ఆన్సర్ తీసుకొని అదంతా రాసి దాని ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇంకెవరికి ఇవ్వాలంటది. సో వాట్ శ్రావణ్ సేస్ ఇస్, అన్న, when we call those country people, not all people respond. Because they don't respond, there is a pressure from my higher up, my boss,
to fabricate and right thing అన్న. అంటే అబద్ధాలు చెప్పేసి రాసాము. ఏదో ఒకటి ఇంటర్వ్యూ నీ నోటు చూసి గమ్ము ఏదో ఒకటి రాసాయి, 3 ఇంటర్వ్యూలు చేయి, 30 అని చెప్పి రాసాయి, వాడు చూడొచ్చాడు అంటాడు. సో he was grappling with me. అన్న నేను ఏం చేయాలన్నా, should I please my boss and write a wrong report, or should I write a truth and get feedbacks from him? The talk about Christian ethics, Bible లో అక్కడ లేదు కదా. And Bible ఏముంది, thou shalt not give a false testimony. So my church member, I'm so proud, he had a guts to go and tell this non-Christian officer, ఏమన్నాడంటే, sir, I'm a Christian, I will not do this. నేను చెయ్యను సార్ అన్నాడు. How are our ethics? మనం చేసే పనుల ద్వారా దేవుడు ప్రీతిపరచబడుతున్నాడా, దేవుడు మహిమపరచబడుతున్నాడా? అది ఆఫీసే కదా, అందుకు కాదు. In our marketplace, we are representing him, we are ambassadors of God. ఇంకొకటి లాస్ట్ అని చెప్పారు. అంటే నేను జస్ట్ రన్నింగ్ త్రూ బికాస్ ఆఫ్ ద టైం. ఇంకెప్పుడన్నా నేను టైం ఉంటే, ఛాన్స్ ఉంటే నేను డీటెయిల్ చెప్తాను, చివరి చెప్తాను. అక్కడ ఏమంటాడంటే, thou shall not covet. పొరుగు వారిది ఏది కూడా ఆశించద్దు. We must learn to live content life. 1 Timothy chapter 6 and verse 6 says, godliness with contentment is a great gain. We must learn to be grateful. అసలు we must, మనం థ్యాంక్ఫుల్ గా ఉంటూ, మనం గ్రేట్ఫుల్ గా ఉంటూ, ఉన్న దాంట్లో మనం తృప్తిగా మనం ఉంటూ, అరువులు ఏది కూడా ఆశించద్దు. వాడు ఒక సెల్ ఫోన్ ఆశించద్దు, వాడు ఒక కార్ ఆశించద్దు, వాడు ఒక ధనం ఆశించద్దు, వాడు ఒక సిరి సంపదను ఆశించద్దు, వాడు ఏది కూడా మనం ఆశించద్దు. మనకి కావాల్సింది దేవుడు మనకు అందిస్తాడు. God is giving us all that we need. My God shall supply all my needs, not our greeds. సో ఈ యొక్క క్రిస్టియన్ ఎథిక్స్ లో మన యొక్క కంటెంట్ లైఫ్ మనకుందా? We must examine ourselves. ఈ యొక్క క్రిస్టియన్ లైఫ్ లో అబద్ధం అనేది మనలో ఉందా? ఆర్వి మనము అది, నాకు మొన్న ఒకటి వచ్చింది, ఏమంటారు, వాట్సాప్ లో ఒక జోక్ వచ్చింది. జోక్ ఏమంటే, ఇద్దరు వాళ్ళు పిక్నిక్ చేసుకున్నారు. అయితే ఆ బాస్ పిక్నిక్ చేస్తున్నాడు, వాడు సబార్డినేట్ బ్యాట్స్మెన్, ఎప్పుడు వస్తే ఆఫీస్ కి కరోనా వైరస్ అని చెప్పి ఇంకెన్నిసార్లు సాకులు చెప్తాను. వాడు చెప్తాడు, ఇది చెప్తాడు, సార్ మా చుట్టూ రెడ్ జోనే, అంటే అక్కడ చుట్టూ ఏం లేదు, మంచి టైం పాసే ఉంది. సో అబద్ధమే, వాడు అబద్ధమే, వీడు అబద్ధమే. సో సత్యం అనేది మనలో ఉందా? థర్డ్ వన్, ఆర్వి ఏమంటారు, డిజైరింగ్ ఫర్ అదర్స్, thou shalt not steal. మనది కానిది ఆశించేటువంటి గుణము మనలో ఉందా? ఒకసారి మనము స్వపరీక్ష చేసుకుందాము. నీ యొక్క మ్యారేజ్, నీ యొక్క సెక్షువాలిటీ ఎలాగుంది ఒకసారి క్వశ్చన్. ఇంకా ఏ తప్పన్నా సరే మానవుడు బయట చేసేది, కానీ దిస్ ఈస్ వాట్ వీ డన్ విత్ ద బాడీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. తర్వాత ఐ టోల్డ్ యూ, రెస్పెక్టింగ్ పీపుల్. నువ్వు పనిచేసే దగ్గర, నీ ఇంట్లో ఇరుగు పొరుగు రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నావా, డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నావా? ఆర్ యూ ఆనరింగ్? పైన చెప్తాడు, ఆనరింగ్ అథారిటీస్. నీకన్నా పైన ఉన్న వాళ్ళకి నువ్వు లోబడుతూ, కింద ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమిస్తూ నువ్వు ఉంటున్నావా? తర్వాత హౌ ఇస్ యువర్ వర్క్? నిజంగా పని చేస్తావు, పని తొందరవా నువ్వు? అండ్ ఆర్ యూ రియల్లీ టేకింగ్ రెస్ట్, ద రెస్ట్ విచ్ బాడీ రిక్వైర్స్, విచ్ అట్ ద సేమ్ టైం రిఫ్రెషింగ్ యువర్ స్పిరిట్. దాని తర్వాత మూడోది ఏం చెప్పామంటే, మరి thou shalt not take the name of the Lord in vain. మరి నీ యొక్క లైఫ్ ద్వారా మరి దేవుని పేరు పెట్టుకున్నావు కాబట్టి, మరి దేవునికి నీ వలన మహిమ వస్తుందా, లేకపోతే అపకీర్తి వస్తుందా? తర్వాత స్టూవర్డ్షిప్. దేవుడు మరి నీకు ఏదైతే పెట్టాడో దాంట్లో నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావా, లేక నీ సొంతగా నువ్వు విగ్రహాలు చేసుకుంటూ నువ్వు మరి నీ యొక్క అపనమ్మకాన్ని దేవుడికి చూపిస్తున్నావా? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద సావరెనిటీ ఆఫ్ గాడ్, లార్డ్షిప్ ఆఫ్ లార్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మరి దేవుని యొక్క ప్రభుత్వం నీ మీద ఉందా? మరి కొద్ది మాటలు దేవుడు మన వినికిడిలో నీరు కట్టి పఠింపచేయను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. ఓవర్ టు చైర్పర్సన్ నరేన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఏరియాలో నిజంగానే మేము ఫెయిల్యూర్ గా ఉన్నామన్నా. ఈవెన్ మన సాంగ్స్ లో కూడా నా ప్రతి ఆశ నువ్వు తీర్చే దేవుడు అని చెప్పి రాసుకుంటా ఉన్నాం. అండ్ ఏడబ్ల్యూ టోజర్ అని ఒక ఆయన ఏమంటాడంటే, క్రిస్టియన్స్ వోంట్ టెల్ లైస్ బట్ దే విల్ గో టు చర్చ్ అండ్ సింగ్ అని అంటాడు అన్న. సో ప్రతి ఏరియాలో రియల్లీ వీ నీడ్ టు క్రాస్ చెక్ అండ్ వీ నీడ్ టు రివైవ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ దట్ యు హావ్ మెన్షన్డ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వర్డ్ అన్న.
సిన్స్ మనకి టైం అన్నకి 6 o'clock ఇంకో మీటింగ్ ఉంది. నెక్స్ట్ టైం విల్ ప్లాన్ Q&A with Anna if God permits. Thanks everyone, and we'll close this session with a small word of prayer. Brother Uday, can you please close this session with a prayer? Okay. Raghavanna, are you there, Anna? Or Srinivas, Anna? Yes. Yeah, please close our session with a small word of prayer. జీవం కలిగిన మహోన్నతమైన మా తండ్రి, మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభా. మనకి ఇచ్చినటువంటి తలాంతులను బట్టి కూడా మీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభా. మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. ప్రభా, మేము అనేకమైన ఏరియాస్లో నేను నిజంగానే ఓడిపోతూనే ఉన్నాం తండ్రి. మమ్మల్ని క్షమించండి, మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నడిపించండి. ఈ లోకంలో మేము ఒంటరి వాళ్ళం కాదు, దత్తపుత్రత్వం గల మీ ఆత్మను మీరు మాకు ఇచ్చారు ప్రభా. తండ్రి, మీరే మాకు సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. మీరే సహాయం దయచేయండి, మీరే కనికరించండి. అవును ప్రభా, మేము క్రిస్టియన్ ఎథిక్స్ లో ప్రభా చాలా పాయింట్స్ లో మేము చర్చ్ లో ఒక రకంగాను, బయట ఒక రకంగాను ప్రభా నాయన, మరి మా యొక్క నాయన సెక్షువల్ థాట్స్ లో మరి నేను అనేకమైనటువంటి విషయాల్లో ప్రభా మేము బయట ఒక రకంగాను, నేను మరి లోపల ఒక రకంగాను ఉండేవాళ్ళంగా ఉన్నాం తండ్రి. నేను వేషధారులంగా చాలా ఏరియాస్ లో మేము కనబడుతున్నాం తండ్రి. మమ్మల్ని క్షమించండి, మీ సన్నిధిలోకి వచ్చి మేము క్షమాపణ అడుగుతున్నాం. మీ రక్తంతో మమ్మల్ని కచ్చి కాపాడమని ప్రభా, మా యొక్క ప్రతి పాపాన్ని మీరే కడిగివేయమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. నేను వాక్యం అందించిన ప్రభా మరి అన్నను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన చేసిన పరిచయం మీరు బ్లెస్ చేయండి. నేను ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీ బిడ్డలందరినీ మీరు బ్లెస్ చేసి దీవించి ఆశీర్వదించుకుని వేడుకుంటూ, నేను ఈ సెషన్ మీరు మాకు బ్లెస్సింగ్ గా ఉంచినందుకు మీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు. మీకే ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తుంది తండ్రి. చేసిన చిన్న ప్రార్థన అంతటిని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన అందరూ మీకు అందిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Thank you so much, Anna. Thanks everyone for joining to Mindspace Fellowship. We'll meet same time next Tuesday. Thank you all. Thank you, Rajshekhar Anna. Thank you, Anna. Thank you so much, Anna.